হচ্ছে আমরা পলিটিক্যাল জিওগ্রাফির কনটেক্সটে দেখেছি যে জিওপলিটিক্স কিভাবে ইমার্জ হয়েছে, জিওপলিটিক্স কিভাবে ফরেন পলিসি, national security policy, as well as countries' national policies are being influenced by geopolitical consideration and যে particular theories. For example, আমরা স্টার্ট করেছিলাম অর্গানিক স্টেট থিওরি দিয়ে, দেন আমরা ম্যাকাইন্ডারি থিওরি দেখেছি, দেন আমরা দেখেছি হচ্ছে মাহানের থিওরি দেখেছি, দেন আমরা অলসোফারের থিওরি দেখেছি। so many theories, right? At least 5 or 6 theories. এবং এই থিওরিজ গুলো কিভাবে একটা কান্ট্রিজ বা নাম্বার অফ কান্ট্রিজ তাদের জিওপলিটিক্যাল রিয়ালিটিকে শেপ করেছে, যে হাউ ইট ইনফর্মড দেয়ার ফরেন পলিসি or how those theories inform their foreign policy. For example, আমরা দেখতে পাই যে world system theory and also the organic state theory and its particular role in Nazi Germany. Then আমরা দেখেছি যে US foreign policy তে কিভাবে মাহানের theory কাজে দিয়েছে, then also to a larger extent UK's foreign policy তে কিভাবে এটা কন্ট্রিবিউট করেছে। ইন দ্যাট কেস, এখন এই ক্ষেত্রে কেউ যদি বলতে পারে যে না আমরা সবগুলো থিওরি তো ওয়েস্টার্ন পার্সপেক্টিভ থেকে, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ইস্ট, তুমি অবশ্যই ইস্টের থিওরি আনতে পারো। আমি তোমরা জানি না তোমাদের মনে আছে কিনা, আমি তোমাদেরকে কৌটিল্যের থিওরি বলেছিলাম। ক্যান ইউ রিমেম্বার দ্যাট? দ্য মান্ডালা সিস্টেম, ক্যান ইউ রিকল দ্যাট? দ্যাট এনিমিজ এনিমি ইজ মাই ফ্রেন্ড, এনিমিজ এনিমি ইজ মাই ফ্রেন্ড। সো তোমরা চাইলে ওই জিনিসটাও ডিসকাশনে আনতে পারো যে যে জিওপলিটিক্স শুধুমাত্র যে ইটস অ্যান ওয়েস্টার্ন কনসেপশন তা না। Geopolitics, similarly, it was developed probably even further before than the West actually came to know about this geopolitics. There was development in the East. Then তুমি reference দিতে পারো। Zareen একটা question করেছে যে will there be 4 questions out of you'll have to answer 2? Yes, that's correct. That I will put 4 questions out of which you will have to answer 2. So 4 questions from 4 topics. এখন এখানে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে will there be any overlapping between or among the topics? 100% there could be overlapping because they are connected. Clear? যখন তুমি border and boundaries নিয়ে কথা বলবা, can you isolate feminist perspective from there? No. When you will talk about the evolution of political geography as an academic discipline, তখন কি তুমি major geopolitical theories ছাড়া কথা বলতে পারবে? No. So that's why there would be overlapping when you will approach a particular question. Clear? Yes. Okay. Then আমাদের থার্ড টপিকটা ছিল হচ্ছে বর্ডার্স অ্যান্ড বাউন্ডারিজ, রাইট? যে ট্রেডিশনাল কনসেপশন অফ বর্ডার অ্যান্ড বাউন্ডারিজ আমরা এটা দ্বারা কি বুঝি, অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে যে হাউ ক্যান উই রিইমাজিন ইট, যে ইজ দেয়ার এনি স্কোপ টু রিইমাজিন দিস পার্টিকুলার কনসেপশন অফ বর্ডার অ্যান্ড বাউন্ডারি। এবং আমরা দেখেছি যে হ্যাঁ, এটা আসলেই পসিবল, যে আমরা যেভাবে নেশন স্টেটের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বর্ডার বা বাউন্ডারিজ এর কনসেপশনটা দেখি, there are other perspectives. For example, feminist perspective to some extent has a different perspective towards border and boundaries, and কিভাবে হচ্ছে not only যে হিউম্যান বিইংস বাট মানুষের শরীর কিভাবে একটা বর্ডার এবং বর্ডারিং এর সোর্স হতে পারে বা একটা সাইট হতে পারে। So that was the content of third topic, and finally the fourth one, the latest one, it was all about feminist perspective, যে ফেমিনিস্ট যে লেন্সটা আছে সেটাতে আমরা পলিটিক্যাল জিওগ্রাফিটাকে আমরা আসলে কিভাবে দেখি, যে একটা ডিসিপ্লিন or as a sub-discipline of say geography or international relations which is largely dominated by man or masculinity, feminism বা feminist perspective কে আমাদেরকে better perspective provide করে কিনা? Does it bring any sort of solution to the emerging conflicts that we see? What are the different solutions that feminists suggest when we talk about the contemporary crises? So this was the main our objectives of these 4 topics. Now, if you have any query regarding this, you may raise your concerns. If you have anything. So can you give one, like, sir, I just want to have a conception, like one example, sir, where feminists
what feminists talk about boundaries is different than what boundaries actually are. Just one example. I Okay, actually okay. forgot. So, for example, from state-centric perspective, that means from state's point of view, what is border? Border means differentiating, right? Or securing your national territory from the exterior threats. এটাই তো, এটাই ছিল হচ্ছে ট্রেডিশনাল কনসেপশন অফ বর্ডার। ফর এক্সাম্পল, যখন তুমি একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে যাও, why you need to cross the immigration office? Because it indicates that officially you are crossing the border. Clear? বাট ফেমিনিস্টরা বলে যে ঠিক আছে, এই বর্ডারটা ঠিক আছে, আমরা মানলাম যে এই বর্ডারটা এক্সিস্ট, বাট is there any other variants of borders in our day-to-day life? যে আমরা কি আরো কোনো ধরনের বর্ডার দেখি কিনা? Does border only exist within states? Does border state exist only within continents? Or borders also exist in our day-to-day life, in our everyday life, from our homes, from our society, from our groups, from our community? আমরা কি আরো বর্ডার দেখতে পাই কিনা? এটাই হচ্ছে ফেমিনিস্ট পার্সপেক্টিভের ডিফারেন্স কম্পেয়ার টু ট্রেডিশনাল জিওপলিটিক্স। ক্লিয়ার? ফর Yes. এক্সাম্পল, তুমি যদি এখন বলো যে ওয়ার বিটুইন ইউক্রেন অ্যান্ড রাশিয়া, can we analyze this war in border lines from not only from traditional perspective but also from feminist perspective? Yes, it's absolutely possible. For example, traditional perspective থেকে বলবে যে it's a war between two countries, two sovereign countries, where Russia tries to get territory from Ukraine because it believed that it was its land. Compared to that, feminist perspective দেখবে ঠিক আছে যে two larger actors, say Russia and Ukraine, they are fighting for their advantages. But what about the people at the everyday life? What is the border there? Right? Can you remember, আমি অনেকগুলো ছবি দেখিয়েছিলাম যেখানে not only the common people but also the children, how they are being affected because of this bordering. Yes, sir. So this is what the feminist perspective provides you, that it gives you a nuanced understanding of what is happening in everyday life. Because মানে স্টেটটা যেভাবে ফর্মুলেট করা হয়েছে, it is not designed to navigate the challenges of everyday life. It's much more broader, it's much more grand in nature. বাট সবসময় যে একটা জিনিস গ্র্যান্ড হলেই যে এটা খুবই ইফেক্টিভ তা কিন্তু না। There. Yes, sir. বুঝতে পেরেছি, স্যার। Thank you. Any other query? Sir, I had a question. Mm-hmm. Sir, you had mentioned that geopolitics is not just a Western conception. Can you kindly elaborate this part? ওকে, সো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে যে, ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার ক্লাসে আমি বলেছিলাম হোয়াইট ম্যান, ক্যান ইউ রিকল দ্যাট? Yes, sir. হোয়াইট ম্যান অফ দ্য ইউরোপিয়ান পার্সপেক্টিভ। জি সো স্যার। এই জিনিসটা তোমাদের আরো ক্লিয়ার হতো যদি তোমরা ওই টপিকটা কমপ্লিট করতে পারতে, যেটা হচ্ছে পোস্ট কলোনিয়াল পার্সপেক্টিভ। হ্যাঁ, তো এখানে যেটা হয় যে এই সাবজেক্ট গুলো যেটা আমরা এখন পড়ি ইউনিভার্সিটিতে, এগুলো আসলে বর্তমান সময়ে পপুলারিটি পেয়েছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ গুলোতে। হ্যাঁ, এবং আমাদের দেশের যে এডুকেশন সিস্টেম গুলো, ইটস মোর অর লেস মডেলড বেসড অন দ্য ওয়েস্টার্ন পার্সপেক্টিভ। যে আমাদের দেশে আমরা এখন কি পড়াচ্ছি, কি টেক্সট বুক পড়াচ্ছি, এটা আসলে আমরা ওয়েস্টের উপর বেস করে পড়াচ্ছি, তাই তো? যে ওয়েস্টে কি পড়ানো হচ্ছে আমরা ওটাকে ট্রাই টু রেপ্লিকেট। বাট দ্য কোয়েশ্চেন রিমেইনস যে তাহলে কি নলেজটা কি তাহলে ওয়েস্টেই জেনারেট হয়েছে এবং ওয়েস্টেই সীমাবদ্ধ? তো সেই ক্ষেত্রে পোস্ট কলোনিয়ালিজম বলে যে না, এটা শুধুমাত্র ওয়েস্টেই সীমাবদ্ধ না, বরং এই নলেজটা যেটা আমরা হয়তো পলিটিক্যাল জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে বলছি, এটা ইস্টে জেনারেট হয়েছে বিফোর দ্য ওয়েস্ট ইভেন নিউ অ্যাবাউট ইট। হ্যাঁ, ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা চাইনিজ ফিলসফারদের পার্সপেক্টিভ নিয়ে আসবো। আমরা হচ্ছে ইফ ইউ ক্যান রিকল সানজু, ক্যান ইউ রিমেম্বার সানজু? হ্যাভ ইউ হার্ড? ইয়েস, সানজু। দেন হচ্ছে আমরা কৌটিল্য, এদের পার্সপেক্টিভ গুলো জানার চেষ্টা করবো যে these people actually lived long before then, say Mackinder, then Mahan and these people, but centuries before ওরা বলে গেছে যে why commanding the sea is so important. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Any other? No worries. Any other query? আচ্ছা, আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম, আমি
before I reiterate this, কেউ কি আমাকে বলতে পারবে যে তোমাদের অ্যান্সারের ওভারঅল স্ট্রাকচারটা কিরকম হবে, যেটা আমি বলেছিলাম? সে তোমরা একটা ক্লাস টেস্টে একটা কোয়েশ্চেন পেলে, এটাকে এখন তুমি অ্যান্সার করবে। আমি তোমাদেরকে একটা স্কেলেটন দিয়েছিলাম, তো স্কেলেটনটা কিরকম? স্যার শুড আই টেল অ্যানালিটিক্যাল অ্যান্সার করতে বলেছিলেন স্যার। Analytical is fine, but analytical is so subjective, right? I mean, there are lots of skills embedded within analytical perspective or analytical writing. But আমি বলতে চাচ্ছি যে তোমাদের যে লেখার যে স্ট্রাকচারটা, ওই স্ট্রাকচারটা কিরকম বলেছো? স্যার শুড আই স্যার? শিওর শিওর। স্যার আপনি বলেছিলেন ফার্স্ট হচ্ছে একটা কনভারসেশন দিয়ে স্টার্ট করতে, লাইক কি কি কোশ্চেন হইতে পারে, আমি হচ্ছে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব কোশ্চেনের আনসার গুলা, দেন কি কি এক্সাম্পল এটার মধ্যে আসতে পারে, দেন হচ্ছে ডিফারেন্ট থিওরিজ হচ্ছে ইনভলভ করতে হবে, then theory is not necessary. I mean, the second part is more about your structure. I mean, the main body, যে যেখানে তুমি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর মতো, যে তুমি তোমার মতো করে আর্গুমেন্ট ডেভেলপ করবে। হ্যাঁ, আর ইন্ট্রোডাকশন পার্ট, ইটস নট নেসেসারি টু প্রোভাইড এক্সাম্পলস, জাস্ট ইউ প্রোভাইড an overview যে তুমি সাবসিকুয়েন্ট প্যারাগ্রাফস গুলোতে আসলে কি ডিসকাস করবে। হ্যাঁ, আর এটা যখন তুমি মেইন বডিতে লেখা শেষ হয়ে যাবে, এরপরে কি করবে? স্যার মেইন বডি কনক্লুশন পার্ট। তো কনক্লুশন পার্টে হচ্ছে আমরা অ্যানালিটিক্যালি ডিসকাস করব যে এটা কিভাবে কেন হইছে, বা এটার সাথে এক্সাম্পল, just to share your own perspective, right? Critical perspective, Yes, যে sir, তুমি yes, কি sir. মনে করো না করো, বা এই আর্গুমেন্টে কোন দিকে যেতে পারে, বা ফার্দার ডিরেকশন কি হতে পারে। হ্যাঁ, ইয়েস সো 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 এটা এটা এই মনে রাখবে, এই স্কেলেটনটা হচ্ছে তোমাদের জন্য ইন্ডিকেটিভ, নাথিং হার্ড এন্ড ফাস্ট অ্যাবাউট ইট, জাস্ট ইন্ডিকেটিভ যে আসলে একাডেমিক রাইটিংটা এইভাবেই ডেভেলপ হয়। তুমি যদি একটা আর্টিকেল পড়ো, আর্টিকেলও দেখবে যে সেম ভাবেই ডেভেলপ হয়। ঠিক আছে? এখন কেউ বলতে পারে যে আমি আমার কোয়েশ্চেনটা, লেটস সে আই উইল স্টার্ট মাই কোয়েশ্চেন উইথ এ কেস স্টাডি which is relevant to the question. Yes, you can start with a case, যে তুমি প্রথম প্যারাগ্রাফে যে একটা কেস নিয়ে বললে, which is very relevant to that particular topic. So based on that particular case, you develop your answer. That will also be another approach. But যেটা তোমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবে সেটা হচ্ছে স্লাইড মুখস্থ করে লেখাটা। ক্লিয়ার? কারণ তোমাদের সামনে স্লাইড থাকবে, you will have the temptation to write from the slide, but please don't write in that particular manner. Okay? এবং তোমাদেরকে আরো একটা বলেছি যে ওপেন বুক এক্সামে do not copy exactly from the slides or from the textbooks. You need to paraphrase it. Okay? কারণ আমি যখন তোমার লেখা পড়বো, তখন আমি কিন্তু বুঝবো যে তুমি কি এটা আসলেই বই থেকে লিখেছো নাকি নিজে প্যারাফ্রেজ করে লিখেছো। ওকে? Yes, sir. Is there any confusion about paraphrasing? মানে nothing to shy about it. Please বলতে পারো যে প্যারাফ্রেজিং আমি বুঝি না, বা এটা কিভাবে করতে হয় আমি জানি না। Is there anyone? Okay. Any other query before? স্যার একবার বলে দিলে ভালো হয় প্যারাফ্রেজিংটা। আচ্ছা, বিফোর আই শেয়ার মাই পার্সপেক্টিভ, কেউ কে বলবে প্যারাফ্রেজিংটা তুমি কিভাবে করো? I just want to know যে যারা, যেমন শুধুমাত্র সে নাহিয়ান কোয়েশ্চেনটা করেছে যে প্যারাফ্রেজটা, নাহিয়ান না, নাহিয়ানই তো কোয়েশ্চেন করেছে। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, যে প্যারাফ্রেজিংটা কিভাবে করতে হয়। Let's hear from you before I give my own perspective. Anyone? যারা হাত, মানে যারা এতক্ষণ কোয়েশ্চেন করনি। Like one-to-one paraphrase, or like just the way I write them? It could be both. So for like one-to-one paraphrase, what I do is I read the sentence and I think about what other words that I can use. Like I think of alternative words as well as like an alternative structure to the sentence. Like if it's in a simple structure, if I can make it compounded, stuff like that, and use alternative words for the existing word. That's how I do one-to-one paraphrasing. And in terms of how I write, what I do is I read the sentence or I read the paragraph as a whole, and I understand what it's trying to say, and then I just write it in my own words and what I understand from it. Yeah. So this is the approach actually, to be honest. But what is the caution here?
I mean, you need to be very conscious about one particular aspect of paraphrasing, that is the meaning of meaning. Remember, so you cannot change the meaning. And when you do so, তোমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ থাকবে এইটা যে তোমরা যখন কোয়েশ্চেনে লিখবে, অ্যান্সার করবে, তোমরা কিন্তু জানো যে তুমি কোন সোর্স থেকে লিখতেছো, রাইট? তো যখন তুমি প্যারাফ্রেজ করবে যে না আমি এই জিনিসটা এই সোর্স থেকে নিচ্ছি, ইউ ক্যান গিভ ইনটেক্স সাইটেশন। ক্লিয়ার? কারণ সাইটেশন যখন তুমি দিবে না, এটা আমি না, এটা দুনিয়ার যে কেউই ভেবে নেবে যে ইটস ইওর ওন ওয়ার্ডস অর দে আর ইওর ওন ওয়ার্ডস, রাইট? তখন কিন্তু ওই যে তোমার ডুপ্লিকেশনের যে কোয়েরি গুলো, তার ডুপ্লিকেশনের যে কোয়েশ্চেন গুলো, ওগুলো চলে আসে, যে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্লেজারিজম, যে তুমি কপি করেছো কি করো, রাইট? যখনই তুমি মনে করো তুমি সেই তুমি ফেমিনিজমের যে চ্যাপ্টারটা আছে, ওই চ্যাপ্টার থেকে তুমি একটা প্যারাগ্রাফ তুমি প্যারাফ্রেজ করলে, নিজের ভাষায় লিখলে উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং, what you need to do, or you should do, at the end of each sentence or at the end of that paragraph, you should paraphrase so that the reader can understand, okay, from this sentence to that sentence, this is cited from this source. Okay, but again, তোমরা যেহেতু এটা তোমাদের open book exam for the first time in the midterm, I will excuse this. You need not to do it, bro. But please, one thing that I would not excuse you is from copying from the text exactly it is. That means তুমি বইয়ে যা পাইলে ওটা লিখে দিলা, আমি প্রিপারেশন নিই নাই, কিছু করি না, আমি এটা লিখে দিলাম, then please you will definitely lose your marks. Okay, any other query before the midterm exam? And midterm exam এর আগ পর্যন্ত, up until the Sunday morning, if you have any personal query, please drop it to my chat box on WhatsApp or on email. I'll try to respond as quickly as possible. যে আমার কোনো পার্সোনাল আমি এটা বুঝতেছি না, I need to discuss it, অথবা কেউ যদি ফিল করো যে না I want to talk with you, say I can arrange a Zoom meeting with you. Okay, স্যার, I had another question. স্যার, আমাদের বিডিএস এ কি আপনার মানে আপনার মিডের কোনো আলাদা কোনো সিলেবাস আছে নাকি ম্যাম যেটুকু দিয়েছে ওটুকুই? ম্যাম যেটুকু দিয়েছে অতটুকুই থাকবে। হ্যাঁ, আমি আলাদা করে বার্ডেন দেখছি না, যেহেতু আমি ক্লাসও নিতে পারিনি তোমাদের, জাস্ট একটা ক্লাস হয়েছে তোমাদের সাথে। সো ইন দ্যাট কেস ম্যাম যতটুকু দিয়েছে অতটুকুই থাকবে, বাট আই উইল টেক 2 ক্লাস টেস্টস। ওকে, ম্যাম দুটো ক্লাস টেস্ট নেবেন বা নিয়েছেন, আমি জানি না ম্যাম কয়টা নিয়েছেন। আই উইল টেক 2 আফটার দ্য মিড টার্ম। আর তোমাদের তো অ্যাসাইনমেন্ট দেয়াই আছে, বইয়ের রিভিউ। হ্যাঁ, আর টার্ম পেপারটা মিডের কপিটা তাহলে প্রবলেম ম্যাম দেখবে, ফাইনালের কপিটা কি আপনারা দুজন ভাগ করে দেখবেন, লাইক হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক, হাউ ডাজ ইট? ওকে, সো ইট ওয়ার্কস দিস ওয়ে, যে সে আমি মিড টার্মে ডি সেকশনের খাতা দেখলাম, হ্যাঁ, আর সেমিস্টার ফাইনালে আমি এ সেকশনের খাতা দেখলাম।